किला नुमा ਉਹਦਾ ਘਰ ਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਂ ਇੱਕ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ते लहिंदे ते चढ़दे पंजाब दे पंजाबियां नूं, भैणां दे भरावां नूं, सज्जणां ते बेलियां नूं, वड्डियां ते छोटियां नूं, मामियां ते चाचियां नूं, फुफियां ते मासियां नूं जी आया नूं जी, जी आया नूं। तुहाडा चाचा लब्बा तुहानूं आखदा है ते आखदा ए मोचियां दा मुंडा अछू किरला के जिला बहावल नगर दे विच मशहूर वकील मियां नज़ीर अहमद दा कतल हो गया, जिस दा घर जिहड़ा ओह घर नहीं किला नुमा ओहदा घर है। ओहदे उच्चियां उच्चियां कंधां ने, ओहदे गेट जिहड़े ने ओह अंगूठे दे नाल खुलदे ने, की ओहनूं आंदे फिंगरप्रिंट दे नाल। ओहदे घर दे अंदर दे दरवाजे पासवर्डां दे नाल खुलदे ने। मुड़ इन्नी वड्डी सिक्योरिटी होने दे बावजूद भी वकील साहब दा कतल हो जाता है। ये अछू किरला दसदा है कि वकील साहब बड़े मन्ने परमन्ने ते वड्डे वकील ने, ते हो सकता है किसी दे नाल कोई इन्हां दी कोई दुश्मनी होवे, कोई वैर होवे, कोई लैन देन दा कोई होवे मामला, ते किसी ने कतल कर दिता होवे। पर जदों पुलिस आई ते पुलिस ने आके जदों वेख्या ते आप भी रोन ते करलान वाली हो गई कि यह काम हो किवें गया। जदों पुलिस ने वेख्या कि वड्डे वड्डे गेट ते फिर उत्तों थंब दे नाल फिंगरप्रिंट दे नाल बूहे खुलदे ने, ते मुड़ अंदर वड़िया कौन है ते किवें वड़िया। लो जी गल हुंदी इत्थों शुरू के जदों पुलिस ने आके सारी झाती मारी, फोरेंसिक वाले टीमां भी आ गई, CCTV कैमरे चेक करने वाले भी लोग आ गए। आगे सारे मामले ने जदों चेक किया ते पुलिस भी ना समझ हो गई कि यानी कि पुलिस नूं समझ कोई ना आई। मुड़ फिर इन्हां ने जाहिर है जदों एडी वड्डी गल होवे ते घर तो ही फिर गलबात शुरू होंदी है, तफ्तीश शुरू होंदी है। पहलों पुलिस वालियां ने बुलाया अपना मियां नज़ीर साहब दी बेगम साहबा ने। उन्होंने आगे हाँ बीबी भैणा दसो कि किसी दे नाल कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई लैन देन, तुहाडा अपना घर का कोई ऐसा मामला होवे जिहदी वजह तो यह मामला बन गया है। वो बीबी कहन लगी नहीं जी, साडी ते जिंदगी बड़ी सोहनी ते सलखनी गुजरदी, साडी ते आपस जी बड़ा प्यार मुहब्बत सी, ते नाले मियाँ साहब का भी कोई एडा बाहर कोई दुश्मनीदारी कोई नहीं सी, चंगे बंदे सन, सोशल वर्कर भी सन मियाँ साहब, बड़े धड़ल्ले दे वकील सन ते लोग इन्हां दी इज्जत करते सन। है जी। मुड़ जो पुलिस ने पूछा कि तुसीं घर च किन्ने लोग, ते बीबी दसन लगी कि एक मैं वां, एक यह मेरा भरा है ते एक मेरा पुत्तर है ते एक मियाँ साहब, यानी कि 4 बंदे असीं घर च हां। 4 बंदे घर च ने। ते बीबी दसन वाली ने दस्सिया, जिहड़ी मियाँ साहब दी घर वाली है, उन्हें आखिया जी 4 ही बंदे बाहरों आए ने जिन्हां ने कंधां टप्पियां ने, कंधां टप के ते आके मियाँ साहब नूं कतल कर दिता है। कतल भी कोई एवें नहीं होया, उन्हां दे मूँह ते उन्हां दे पूरे जिसम दे छलनी 24 गोलियां मारियां गईयां ने, फायरिंग की गई 24 गोलियां। उन्हां दा ते मुहांदरा ही नहीं पछाणिया जांदा, उन्हां दा मूँह ही होर हो गया, उन्हां छलनी हो गया, पता ही नहीं लगता पिया कि मियाँ नज़ीर साहब ने एडी खौफनाक मौत मारी किसे ने। है जी। ते समझ नहीं लगी। ते मुड़ पुलिस वाले ने जदों बीबी भैन को लिया पुछे ते पुलिस फिर परेशान, फिर उन्हें बुला लिया उहदे पुत्तर नूं। ये मियाँ नज़ीर साहब का पुत्र जिहदा नाम मियाँ मुहम्मद दसन वाला दसदा है। ये अछू किरला है तो सियाना ना, सारियां गल्लां माड़ियां माड़ियां लई आउंदा कि इहदा नाम पता की है। वो मियाँ मुहम्मद नूं जदों पुलिस वालियां ने बहा लिया ते बड़े प्यार नाल पोचे नाल गलबात कीती, ते उहने भी उही गल कीती जिहड़ी मां ने कीती कि एक घर च मेरा मामा है, एक मेरी मां है, ते एक मैं वां, ते एक मेरे अब्बा जी ने, असीं 4 ही लोग सन घर च, ते 4 ही बंदे बाहरों आए ने। उन्हां दे कोल ये गन्ना छन्ना सन, तो उन्होंने अंदर वड़ के साडे प्यो नूं गोलियां मारियां ने। पर CCTV कैमरा तो झूठ नहीं बोलता ना, यह तो तुसीं मनदे हो। है जी।
ਇਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦਬ ਦਬਈਆ ਪਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੂਤਰ ਦੀ ਝੱਗ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਪਿੱਟਣ ਤੇ ਰੋਣ ਕਰਲਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵਧਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਖਰਚਾ ਜੇਬ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿਧਰੇ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੱਲੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਓ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਜਬੂਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਬੂੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਅਪੜ ਗਈ। ਕੋਈ ਆਇਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਾਣੇ ਸਾਡੀ ਬਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਆਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਭਰਾਵਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਸ਼ਾ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਚਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾੜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੰਡਾ ਭੈੜੀ ਬਹਿਣੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੱਭੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 500 ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 200 ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ 500 ਦੀ ਬਜਾਏ 1000 ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਤੜਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ 24 ਗੋਲੀਆਂ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰਤਾ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕੌਣ? ਪੁੱਤਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆ ਨਜ਼ਰ ਸਖਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਿੱਚ ਖਿਚਈਆ ਰੱਖੋ, ਖਰਚਾ ਨਾ ਘਟਾਓ ਤੇ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਬਸ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਲ ਬਦਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਜ ਦੇ ਆਇਸਾਂ ਉਸਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਭੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕੁਛ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਲੇ ਵਰਗਾ ਘਰ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ, ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੜ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧਰੂਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਝ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸਦੇਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਏਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ੈ ਆ ਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈਰਫ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਲੂਣਾ ਪੱਕਿਆ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੰਗੇ ਜਾਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਚੰਗਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।